சொல்லாடுகளும் இது கருத்துக்களுக்கான களம், வாதங்களுக்கான தளம். உலக திசையாவும் பறந்து வாழும் இனோர்வுகளே அன்பு வணக்கம். டான் தொலைக்காட்சி வாரம் தோறும் பெருமையோடு வழங்கும் சொல்லாடுகளும் நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி. இது சொல்லாடுகளும், இது கருத்துக்களுக்கான களம், வாதங்களுக்கான தளம். அரண்மனை நேயர்களே, நேற்றைய நாள் நாங்கள் ஆரம்பித்த சொல்லாடுகளத்தை இன்றைய நாள் நகர்த்த இருக்கின்றோம். நம்மோடு ஒரு சர்வதேச ரீதியாக மிக நிபுணத்துவம் வாய்ந்த ஒரு வைத்திய நிபுணர் நம்மோடு இருக்கிறார். இது சொல்லாடுகளத்தினோட ஒரு வரப்பிரசாதமாக நாங்கள் பார்க்கிறோம். எங்களுக்கு கிடைத்த வரப்பிரசாதம் மட்டுமல்ல, நம்முடைய நேயர்களுக்கு கிடைத்திருக்கக்கூடிய வரப்பிரசாதம். அவர் மூலமாக நாங்கள் பல கருத்துக்களை பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றோம். இந்த இடத்தில் ஒரு விடயத்தை நாங்கள் அவரிடமிருந்து பெற்றுக்கொள்வதற்கு ஆசைப்படுகிறோம். நேற்று நாள் இங்கே பேசுகின்ற பொழுது நம்முடைய வளப்பற்றாக்குறைகள் சம்பந்தமாக பேசப்பட்டது. டாக்டர் குசிமோன் அவர்கள் கூட IMHO என்று சொல்லப்படுகின்ற ஒரு சர்வதேச ஒரு நிறுவனத்தினூடாகவே நம்மோடு இன்றைக்கு நம்முடைய பிரசன்னமாக இங்கே இருக்கின்றார். நாங்கள் அவரிடமிருந்து பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு வினா, நம்முடைய மண்ணினுடைய வைத்திய வசதிகளை மேம்படுத்துவது தொடர்பாக அவரால் என்ன பங்களிப்பை நமக்கு வழங்க முடியும் என்பது தொடர்பாக நாங்கள் இன்றைய நாள் பேச இருக்கின்றோம். இனி அவரிடமிருந்து அந்த கருத்துக்களை பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்று எதிர்பார்க்கின்றேன். The Jaffna Hospital, I'm sure, is doing everything they can. They do need help, though. They need, for instance, on the cardiac surgical service and cardiology service, they need more beds. I was only able to visit one medical ward, so I don't know, and I can't speak about the other parts of the hospital. I know that they have all of the expertise, medical expertise, to do a good job. The hospital has a lot of mental expertise. The doctors and the nurses are all experienced. They all had good training. I can see by the people that I spoke to and by the care that they gave, but they do need some help. Dr. Mununtham can use some help. He's the only surgeon, a heart surgeon in the city. And I don't know how he does it, but he does it. He's alone. He's operating. I don't think he has any time for himself. It'd be nice for him to have another surgeon. It'd be nice for him to have his own unit so that he doesn't have to rely on other areas of the hospital to put his patients into. It'd be nice to have a bigger intensive care unit. It'd be nice to have an intraoperative transesophageal echo. These things all take money. And I know that the government, like any government in the world, has only so much money that they have, and they have to give it out. It's like a person or a parent or a father who has a single loaf of bread and has many children, and they all want food. And one child says, "But I need more food than my brothers or sisters. Please help me more because I need it more." What's the father to do? The father has to determine whether that child deserves more food and who the father is going to take more money to. The governments are in a way like that. The governments can change the monies going from one place to another, but if this loaf of bread is only one size, the government has to decide. It's not an easy job for the government either. So the hospital has to rely on outside sources of funding. Outside sources may mean the community for fundraising, may mean other countries, may mean other governments. But in the end, they do need some extra things, and they can be done. The hospital that I visited has twice as many people in it as my hospital. My hospital is a very big hospital. There's 14 floors in 3 different buildings, and yet this hospital has more patients in it than mine. So my hospital has a lot of money. The doctors and the nurses in this hospital have the same feeling towards the patients they take care of as they do in my hospital. They just need some extra things. And hopefully the government will be able to look on this. Again, I don't know what the situation is in Sri Lanka. I have no idea. I have no idea about the government. I have no idea about the taxes or how they collect the money. I have no idea about anything like that. But the hospital could use extra resources. There's no question about that. யாழ்ப்பாணம் மருத்துவமனையை பொறுத்தவரையிலே அவர்கள் கிடைக்கக்கூடிய வளங்களின் மூலமாக செய்யக்கூடியதை, சாத்தியமானதை முழுமையாக செய்ய முனைந்தபடி இருக்கிறார்கள். அங்கே அனுபவமுள்ள மருத்துவர்கள், தாதிகள் இருக்கின்றார்கள். ஆனால் இன்னமும் அங்கே நிறைய தேவைகள் இருக்கின்றன. முக்கியமாக நோயாளிகளுக்கான விடுதிகளிலே படுக்கைகள் மிகவும் அதிகமாக தேவைப்படுகிறது. அதைவிட ஒவ்வொரு துறைக்கும் நிபுணத்துவ நிலையிலே மருத்துவர்கள் தேவைப்படுகிறார்கள். நாங்கள் இருதய சத்திர சிகிச்சை பிரிவை எடுத்துக்கொண்டோமாக இருந்தால் இந்த நகரத்திலே, அதாவது அவர் கூறுவது யாழ்ப்பாணத்திலே மருத்துவர் முகுந்தன் அவர்கள் மட்டும்தான் ஒரு இருதய சத்திர சிகிச்சை நிபுணராக இருக்கிறார். மேலும் சில இருதய சத்திர சிகிச்சை நிபுணர்கள் கிடைப்பார்களானால்
அவருடைய பணி மிகவும் இலகுவாக இருக்கும், அந்த துறையும் வளரும். மற்றது இருதய சத்திர சிகிச்சைக்கு முந்தைய மருத்துவ படிமுறைகள் தொடர்பிலும் நிபுணர்களும் உபகரணங்களும் மிகவும் தேவையானவையாக இருக்கின்றன. அதனை பெற்றுக்கொள்வதாக இருந்தால் தேவையானது பணம் நிதியுதவி தேவை. நிதியுதவி அரசினால் ஒதுக்கப்பட வேண்டும் அல்லது திரட்டப்பட வேண்டும். ஏதோ ஒரு முறையிலே அரசு பொருத்தமான முறையிலே அந்த நிதி ஒதுக்கீட்டை ஒதுக்கீட்டை செய்ய வேண்டும். அவர் தன்னுடைய மருத்துவமனையினுடைய வசதிகள் எவ்வாறு இருக்கின்றன என்பது பற்றி, தனது நாட்டிலே இருக்கின்ற வசதிகள் பற்றி கூறினார். மேலும் அவர் கூறுகின்றார், தன்னிடம் இந்த இலங்கை அரசாங்கத்தினுடைய நிதி ஒதுக்கீடுகள் தொடர்பான ஐடியாஸ் எதுவும் தன்னிடம் இல்லை, அதை பற்றிய அறிதல் ஒன்றும் தன்னிடம் இல்லை. அதே போல இந்த நிதி ஒதுக்கீடுகளை தீர்மானிக்கக்கூடிய வரி விதிப்பு முறைமைகள் தொடர்பிலும் இலங்கையில் என்ன வகையான வரி விதிப்பு முறைமைகள் அமுலிலே இருக்கிறது என்றும் தெரியவில்லை. என்னவாறாக இருந்தாலும் இவற்றுக்கெல்லாம் பௌதிக வளங்களும் நிதி வளங்களும் அவசியமானவையாக இருக்கின்றன. யாழ்ப்பாணம் மருத்துவமனைக்கு குறிப்பிட்ட அந்த இருதய சத்திர சிகிச்சை துறையை பற்றி மட்டும் நான் கருத்தில் எடுத்து கூறுவதாக இருந்தால் அதற்கும் இன்னும் பல வளங்களும் மனித வளங்களும் பௌதிக வளங்களும் தேவையாக இருக்கிறது என்று சுருக்கமாக சொல்லி நாங்கள் இந்த இடத்துல இவரிடம் ஒரு கேள்வியை தொடக்க முடியும். ஒரு கனேடிய பிரஜையாக கனேடிய நாட்டு அரசாங்கம் மூலமாக நமக்கு ஏதாவது பெற்றுக் கொடுக்க முடியுமா, அதற்காக பேச முடியுமா? As a Canadian citizen, would you think to make facilitation to get some financial aid from Canadian government or Canadian public sector to Jaffna Hospital? I can't speak for the government. I'm sure the government is asked, my government is asked by governments all over the world and cities all over the world, so I can't comment about that sort of thing. ஓகே, நான் நினைக்கிறேன் ஒரு அரசு நலன்கள் தொடர்பாக தன்னால் கருத்து வெளியிட முடியாது என்று ஒரு கருத்து சொல்லுங்கள். நாங்கள் இந்த இடத்துல வரைக்கும் நாங்கள் விடை கொடுக்கின்ற நேரம் நெருங்கி இருக்கிறது. ஒரு சிறிய கேள்வியை தொடுத்துவிட்டு நாங்கள் எங்களுடைய கருத்தாடலை முன்வைக்கலாம். குறிப்பாக கனடா தேசம் என்பது இன்றைக்கு ஈழத்தமிழர்கள் அதிகம் செறிந்து வாழுகின்ற ஒரு பூமி. அதில் குறிப்பாக டொரண்டோவில் தான் அதிக அளவான நம்முடைய ஈழத்தமிழர்கள் அங்கே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஒரு மருத்துவத்துறைக்கு அப்பாலே அவர்களுடைய வாழ்வியல் தொடர்பாக நம்முடைய டாக்டர் கொசிமோன் அவர்களிடம் என்ன சிந்தனை இருக்கிறது, என்ன மனப்பதிவு இருக்கிறது என்பதாக ஒரு விடயத்தை பெற்றுக்கொள்ளலாம். அதை பெற்றுக்கொண்டு விட்டு நாங்கள் அவருக்கு விடை கொடுத்து விட்டு தொடர்ச்சியாக இந்த நிகழ்ச்சி நகர்த்தி செல்லலாம். அதற்காக நாங்களோடு பேச முடியும், பேசலாம். The Canadians are with open arms for any good people from around the world, and Toronto especially has people from all over the world. I think Toronto was voted the #1 cosmopolitan city in the world. In other words, the most diverse city in the whole world for people from all over the world. People from the Sri Lanka and the Tamil community are well respected in Canada. They've attained high spots in government, high spots in education, high spots in business, and so they are well respected like all other peoples are in Canada. We in Canada respect everybody for who they are, not where they came from. In addition, we also respect where they came from and want them to continue to have their cultures in Canada. It seems almost diverse, almost opposite, that you want people to do well. You don't want them to forget their origins, because we recognize that although Canada is a melting pot of many different nations around the world, that they are parts of the world, and you don't want them to forget who they actually are. So Tamils in Canada are well respected. They're taken with open arms, and as long as people are good, people will treat them well anywhere in the world, but especially in Canada. நான் நினைக்கிறேன் நாங்கள் கேட்ட கேள்விக்கான பதில் அவர் மகிழ்வாக வந்திருக்கிறது. கனடாவிலே நம்முடைய தமிழர்களுடைய வாழ்வியலை அழகாக சொல்லியிருக்கிறார். அதனுடைய சுருக்கமாகவே உண்மையிலேயே கனடா ஒரு மிக முக்கியமாக தாராள மனப்பாங்கோடு எல்லோரையும் வருக என்று வரவேற்று ஏற்றுக்கொள்ளுகிற ஒரு நாடாக இருக்கிறது. இங்கே இருந்து புலம்பெயர்ந்து சென்று வாழுகின்ற தமிழ் மக்களை பொறுத்தவரையிலே அவர்கள் கனடாவிலே மிகவும் மதிக்கப்படுகின்றார்கள். கனடாவில் கல்வி, வர்த்தகம் என எல்லா துறைகளிலும் மிளிர்கிறார்கள். தங்கள் பண்பாட்டையும் கனடாவிற்குள் கொண்டு வந்து சேர்த்திருக்கிறார்கள். கனடாவிற்குள் தங்கள் பண்பாட்டோடும் வாழ முற்பட்டு நிற்கிறார்கள். உண்மையிலேயே நாங்கள் பார்க்க வேண்டும், கனடா என்பது உலகின் பல்வேறு தேசிய இனங்களும் ஒன்று கலந்து உருகி கலக்கும் ஒரு பானையாகவே இருக்கிறது. அந்த பல்வேறு தேசிய இனங்களின் ஒன்று கலந்த அந்த சூழலிலே இலங்கை தமிழ் மக்களும் தங்களுடைய சிறப்புகளோடு வாழ்கிறார்கள் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும்.
நாங்கள் இந்த நேரத்தில் தன்னோடும் அதை விடயமாக பேசலாம். உங்களுடைய தமிழர்களுடைய வாழ்வியல் கனடாவில் எப்படி இருக்கிறது? டாக்டர் சில கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டார். ஒரு அந்த பிரஜையாக, அந்த நாட்டிலே வாழக்கூடிய நம்முடைய ஈழத்தமிழ் பிரஜையாக உங்களுடைய கருத்தியலை பதிவு செய்யலாமா? கனடாவில் உங்களுடைய வாழ்வியல் எப்படி இருக்கிறது? டாக்டர் குசிமான சொன்ன மாதிரி எனக்கு ஒவ்வொரு எல்லா கரியர் பாத்லேயும் தமிழாக்கள் இருக்கீங்க. அதே நேரம் நாங்கள் எங்கே இருந்து வந்து நாங்கள் ரெண்டும் மறக்கல, ரைட்? இப்போ எந்த கரியரில் இருந்தாலும் ஆக்கள் யோசிக்கிறது, எங்களோட ஈழ மக்கள் கஷ்டப்படினோம், நாங்கள் என்ன செய்ய முடியும், எங்களோட முறையில் காசு மட்டும் கொடுத்தா போதாது, எங்களோட ஸ்கில்ஸை யூஸ் பண்ணி நாங்கள் என்ன செய்ய முடியும். அப்படித்தான் நானும் வந்தேன். நான் இங்கே ஜஃப்னா ஹாஸ்பிட்டலில் பிறந்த அப்புறம் இதுதான் முதல் தடவை வந்து பார்க்குறேன் யாழ்ப்பாணம் அப்படி இருக்குண்டு. அதே மாதிரி டாக்டர் குசிமானோட நான் வேலை செய்ய தொடங்கின நாளில் இருந்து நன்னிட இலங்கையை பற்றி கதைக்கிறேன். நான் மற்றது யாழ்ப்பாணத்தில் எவ்வளவு ஒரு நீட் இருக்குது. அப்போ இப்படியான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வரைக்கும் நான் கேட்டேன், நீங்கள் இந்த முறை யாழ்ப்பாண ஹாஸ்பிட்டலில் போய் என்ன செய்யலாமோ எனக்கு கேட்க அவர் மூமெண்ட்டு சொன்னவர். ஸோ அந்த முறையில் அதே மாதிரி எந்த வயது ஆக்கள் மற்றது என்னை விட இளமையான ஆக்களும் யாழ்ப்பாணத்தை பற்றி யோசிச்சு கொண்டு தான் இருக்கிறோம். தமிழ் மக்களுக்கு நாங்கள் என்ன செய்யலாம் என்று யோசிச்சு கொண்டு தான் இருக்கிறோம். இல்லை ஒரு கேள்வி, நீங்கள் இப்பொழுது டாக்டர் குசிமோனோடு கூட இந்த இதய சத்திர சிகிச்சையில் அந்த கூடங்களெல்லாம் பார்வையிட்டு இருக்கிறீர்கள். உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு அவரோடு கலந்துரையாடியதோடு என்ன தேவைகள் என்பது இப்பொழுது புரிந்திருக்கும். நீங்கள் கனடாக்கு மீளச் செல்லுகின்ற பொழுது அங்கே இருக்கக்கூடிய ஈழத்தமிழர்களை ஒன்றிணைத்து ஏதாவது உதவிகள் செய்வதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறதா? கட்டாயம். முதலாவது நான் எல்லோருமோடு சேர்த்து கதைக்க போகிறேன். இதுதான் நான் எந்த பெர்ஸ்பெக்டிவில் இதுதான் நான் பார்த்துருக்குறேன் என்ன உதவி செய்யலாமென்று. மற்ற அடுத்ததாக ஆக்கள் இங்கே பிறந்துட்டு இன்னும் வந்து பார்க்கல, மீடியாவில் மட்டும் வாசித்து போட்டு நினைக்கிறது இதுதான் தேவை அதுதான் தேவை. ஆனால் இங்கே வந்து பார்த்தா தான் அவருக்கு தெரியும் வேறு வழியில் என்ன உதவி செய்யலாமென்று. ஸோ அப்படி நான் முதலாவது என்ன சொல்லுவேன்டா, நீங்கள் போவாட்டி, நீங்கள் இன்னும் யாழ்ப்பாணத்துக்கு போவாட்டி நீங்கள் முதல் போய் பாருங்க. அப்போ உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் என்ன வழியில் அவைகளுக்கு உதவி செய்யலாம், ஆக்சுவலாக என்ன தேவை இருக்கிறது. நான் நினைக்கிறேன் தனுவனுடைய கருத்து மிக முக்கியமானது. அங்கே இருக்கக்கூடிய பலர் ஊடகங்கள் வாயிலாகவே யாழ்ப்பாணத்தை தரிசிக்கிறார்கள். யாழ்ப்பாணம் ஊடகங்கள் வாயிலாகவே அங்கே கொண்டு சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறது. இங்கே இருக்கக்கூடிய உண்மையான தேவையை நம்முடைய புலம்பெயர் தமிழர்கள் உணரவில்லை. உண்மையான தேவை உணர்கின்ற பொழுதுதான் ஒரு சமூகத்தினுடைய தேவை பூர்த்தி செய்யப்படும் என்பதை ஒரு நேரடி தரிசிப்பின் மூலமாக, தன்னுடைய அனுபவத்தின் மூலமாக எங்களோடு தனு பகிர்ந்திருக்கின்றார். நான் நினைக்கிறேன் நாங்கள் இந்த விடயம் தொடர்பாக எங்களோடு இருக்கக்கூடியவர்களோடு நாங்கள் பேச வேண்டியிருக்கிறது. ஒரு சிறிய இடைவெளிக்கு பின்னர் மீண்டும் சந்திக்கலாம். சொல்லாடுகளும் இது கருத்துக்களுக்கான களம், வாதங்களுக்கான களம். மீண்டும் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி. இது டான் தொலைக்காட்சி பெருமையோடு வழங்கும் சொல்லாடுகளும் இது கருத்துக்களுக்கான களம், வாதங்களுக்கான தளம். அருமை நேயர்களுடைய இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய முதல் பாகத்தில் ஒரு அழுத்தமாக ஒரு கருத்து பதிவு செய்திருக்கிறார் தனு. அதாவது நம்முடைய புலம்பெயர் தமிழர்கள் மிக முக்கியமாக நம்முடைய சமூகத்தின் தேவை எது என்பதை அடையாளப்படுத்திய பின்னர் அது தொடர்பாக உதவி செய்ய வேண்டும். குறிப்பாக ஒரு கோரிக்கையை இந்த உலக தமிழ் மக்களை பார்த்து விடுகின்றார். நீங்கள் ஊடகங்கள் வாயிலாக யாழ்ப்பாணத்தை தரிசிப்பதை விடுத்து நேரடியாக யாழ்ப்பாணத்துக்கு விஜயம் செய்யுங்கள். யாழ்ப்பாணத்துடைய களத்தில் நின்று கொண்டு அங்கே தேவைப்படுகின்ற உதவிகள் தொடர்பாக அடையாளப்படுத்தி விட்டு அந்த உதவிகளை ஒருங்கிணைங்கள் என்ற கோரிக்கையை ஒரு புலம்பெயர் தமிழருடைய சமூகம் அவர் பார்த்திருக்கிறார். இந்த நிகழ்ச்சி இன்றைக்கு சர்வதேச ரீதியாக ஒளிபரப்பப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. உலகத்தினுடைய பல நாடுகளிலும் இந்த நிகழ்ச்சியை நீங்கள் இப்பொழுது பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். அதற்கு அப்பாலே முகப்புத்தகங்கள் வாயிலாக கூட இந்த நிகழ்ச்சியை நீங்கள் இப்போது தரிசித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். உங்களிடம் இருக்கக்கூடிய வேண்டுகோள் நாங்கள் இதான் இருக்கு. நான் தனியே இந்த வேண்டுகோளை விடுப்பது அவ்வளவு பொருத்தமாக இருக்கிறது. கர்ஷன், இந்த விடயம் தொடர்பாக உங்களுடைய கருத்து எப்படி இருக்கிறது, பேசுங்கள். நல்லதொரு கருத்தினை சகோதரி அவர்கள் பதிவு செய்திருந்தார்கள். உண்மையில் செய்கின்ற உதவி பிரயோசனமாக செய்யப்பட வேண்டும். இன்றைக்கு எங்கிருந்தெல்லாம் பணங்கள் திரட்டி அனுப்பப்படுகிறது, ஆனால் அது உரிய முறையிலே இங்கே பயன்படுத்தப்படுகிறதா, உரிய தேவைக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறதா, அல்லது உரிய பயனாளிகளை சென்று அடைகிறதா என்பது மிகவும் சந்தேகத்திற்குரியதாக இருக்கிறது. அதன் அடிப்படையிலே உண்மையான தேவை என்ன என்பதை அறிந்து பண தேவையை மாத்திரம் அல்லாமல் ஒரு திறன் சார்ந்த ரீதியாக அதை நாங்கள் இங்கே இவர்களுக்கு உதவுகின்ற பொழுது அது இன்னும் ஒருபடி மேலாக இங்கே பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு அல்லது தேவை இருக்கின்ற மக்களுக்கு பயனுள்ள வகையிலே அமையும் என்று நான் நம்புகிறேன். அதையே நானும் எதிர்பார்க்கிறேன். மற்ற இன்னொரு விடயம், எங்களுடைய டாக்டர் அவர்கள் இருக்கின்ற பொழுது நான் ஒரு விடயத்தை இந்த இடத்திலே பதிவு செய்ய வேண்டும் அல்லது அவரிடம் கேட்க வேண்டும் என்று விருப்பப்பட்டேன். என்னவென்று சொன்னால், நடைமுறைக்கு மாறாக தற்பொழுது யாழ்ப்பாணத்தை எடுத்துக் கொள்கின்ற பொழுது இந்த புற்றுநோயினுடைய தாக்கம் மிக அதிக அளவிலே எங்கள் மக்களை பாதித்துக் கொண்டிருக்கிறது. நான் நினைக்கின்றேன் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு முன்னர் நாங்கள் இந்தளவு தூரம் அந்த நோயினுடைய தாக்கத்தை அனுபவித்திருக்கவில்லை அல்லது அறிந்திருக்கவில்லை. ஏதோ ஒன்று உண்மையாக இருக்க வேண்டும். ஆனால் இன்றைக்கு மிக அதிக அளவாக புற்றுநோயினாலே பாதிக்கப்பட்ட மக்களை நாங்கள் சந்தித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம், இழப்புகளை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். அதனுடைய அடிப்படை காரணம் என்னவாக இருக்கும் அல்லது ஏதாவது வாழ்க்கை முறை மாற்றங்கள் எங்களை சூழ்ந்திருக்கிறதா போன்ற விடயத்தை அறிய வேண்டும். இன்னொன்று,
ஒரு ஹார்ட் அட்டாக், ஒரு மாரடைப்பு என்கின்ற பொழுது அது ஒரு குறிப்பிட்ட வயதிற்கு மேலானவர்களை அதை அனுபவித்ததைத்தான் நாங்கள் அறிந்திருந்தோம். ஆனால் என்னை விட இள வயதிலே 30 வயதுக்கு உட்பட்ட பலர் இன்றைக்கு ஹார்ட் அட்டாக்கால் உயிரிழந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு வைத்திய நிபுணரை கூட நாங்கள் தொலைத்திருந்தோம். இளவயது மரணங்கள் இந்த வருத்தங்களினாலே அதிகரித்துக் கொண்டிருக்கின்ற பொழுது ஏதோ ஒன்று என்னுடைய சமுதாயத்திலே பிழையாக போய்கொண்டிருக்கிறது என்கின்ற ஒரு அபாயத்தை நாங்கள் எதிர்நோக்கி கொண்டிருக்கிறோம். ஆக இது இன்றளவிலே இது அதிகரித்திருப்பதற்குரிய காரணங்கள் என்னவாக இருக்கும், அல்லது எங்களுடைய சமூகத்தினுடைய மாற்றங்களை அவர் அறிந்திருக்க சில வாய்ப்பில்லாமல் இருக்கலாம். ஆனால் ஒரு பொதுவாக ஏன் இந்த மாற்றங்கள் தற்பொழுது அதிகரித்திருக்கிறது என்ற ஒரு விடயத்தை நான் இந்த இடத்தில் அறிவிக்கிறேன். கர்சனுடைய கருத்துப்படி இருக்கிறது. குறிப்பாக எல்லோரிடம் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய கவலையான ஒரு விடயம், இலங்கையினுடைய புள்ளிவிவரங்களின் அடிப்படையிலே தமிழர்கள் 2ஆம் நிலையில் தான் இருக்கிறார்கள் சனத்தொகை ரீதியாக. ஆனால் புற்றுநோயாளர்களுடைய சதவீதத்தை பார்க்கின்ற பொழுது தமிழர்களுடைய எண்ணிக்கை தான் அதிகமாக இருக்கிறது. அதிலும் குறிப்பாக யாழ் மாவட்டத்திலே புற்றுநோயினாலே பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அதிக எண்ணிக்கையில் இருக்கிறார்கள். தனியான ஒரு வைத்தியசாலையை கூட யாழ்ப்பாணத்தை தாபிக்க வேண்டிய சூழ்நிலைக்கு நாங்கள் உள்ளாக்கப்பட்டிருக்கோம். அதற்கு அப்பாலே அண்மை காலமாக இந்த இருதய நோய், மாரடைப்பு நோயினாலே மரணமாகின்ற எண்ணிக்கை அதிகரித்திருக்கிறது. இளம் வயதில் கூட மாரடைப்பு நோயினாலே பலர் பாதிக்கப்படுகிறார்கள். அவர்கள் கூட தெல்லிப்படை வைத்தியசாலையினுடைய ஒரு அர்ப்பணிப்பு மிக்க வைத்திய நிபுணரை கூட நாங்கள் மாரடைப்பினாலே இழந்திருந்தோம். பலரும் அதை கவலையோடு அந்த மரணத்தை நாங்கள் உள்வாங்கி இருந்தோம். இப்படி இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையிலே இந்த நிலைமைகள் தோன்றுவதற்கு ஏதேனும் விசேட காரணங்கள் இருக்குமா என்பதுதான் கர்சனுடைய கருத்தாக இருக்கிறது. ஒரு சர்வதேச ரீதியான நோக்குநிலை கொண்ட வைத்திய நிபுணர் என்ற அடிப்படையிலே டாக்டர் குசிமோனோடமிருந்து நாங்கள் அந்த விடயங்களை பெற்றுக்கொள்ளலாம். அவருடைய கருத்து இந்த விடயம் தொடர்பாக எப்படி இருக்கிறது பேசலாம். All diseases seem to get more common and younger as we get older. So I don't know that the statistics show that that's the case, but I think part of it has to do with prevention. We need to have more work on prevention. As we get more and more populated in the world, not just in this country, but in the whole world, we have to take care of ourselves. And we have to prevent disease the best way we can. Part of that is education. I know in the Western world, the number of heart attacks and death from heart disease is actually decreasing because there's a little bit more education regarding preventative measures to be taken. Lifestyles also starting to change as well. But there is a rise. As I get older, I realize younger and younger people are getting it, but I don't know if it's the case. We have to determine that from a statistical and scientific way. The heart attack is an interesting problem. If your family has heart attack in the genes in the family or has cancer in the family, you better be careful. If you have a heart attack or heart disease in your family, you better not have any of the predisposing factors: cigarettes, obesity, diabetes, high blood pressure, high cholesterol. If you have any of those that can be changed, you should change them. We as human beings are born with a fire that's going to kill us inside our body. And it's either going to be cancer or it's going to be heart attack, stroke, circulation problems. What we have to try to look at in our parents and our grandparents and our uncles and aunts is which one of those two fires, cancer or heart attack, we have, and try to get rid of all the gasoline for that fire in our life. The other thing you have to realize is that if a person has a heart attack, if your uncles and your parents have all heart attacks at the age of 50, at the age of 40, you better be careful, because heart attacks tend to jump for every generation less and less. And so if you know you have the fire burning inside of you, take away the gasoline. If you know the fire is burning inside of you, make sure starting about 10 years before, you get yourself checked as a baseline. And then 5 years later, look again. And then 5 years later, look again. Because it's going to happen to you. I'm not bald. I have some hair. But if I had bald parents, it would not be a surprise if I became bald. If I have heart disease in my uncle and my father and his brother and his sister, all at the age of 50, it's not a surprise if when I hit 50, I'm going to have a heart attack. So if you have these problems in your family, stop smoking. Easy said than done. Better, don't start smoking. If you have high cholesterol,
get your cholesterol checked. If it's high, treat it. So get rid of as much gasoline as possible. Why is there an epidemic? I don't know. If we got rid of all the gasoline in the world, we still would have these problems because it's also an aging problem. But certainly we can try to prevent, and the penny spent today will be equal to $1 or whatever it is here tomorrow, right? A rupee spent today will be worth more tomorrow. நோயை வராமல் தடுத்தல் என்பது அந்த விடயத்திலே மிகவும் கூடிய அளவு கவனம் செலுத்த வேண்டியிருக்கிறது, கூடிய அளவு உழைக்க வேலை செய்ய வேண்டியிருக்கிறது. உண்மையிலேயே கல்வி, அதன் மூலமாக ஏற்படுத்தப்படுகின்ற விழிப்புணர்வு மேற்கத்திய உலகத்திலே இருதய நோய்களை குறைத்து கொண்டு வருகிறது. அங்கே இருதய நோய்கள் குறைந்து வருகின்றன. இங்கே நாங்கள் கவனிக்க வேண்டும். மேலும் மேலும் சனத்தொகை அதிகரிக்க அதிகரிக்க நோயாளர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும். ஆகவே மேலும் மேலும் கல்வியையும் விழிப்புணர்வையும் அதிகரிக்க வேண்டி இருக்கின்றது. முக்கியமாக இருதய தாக்கு, புற்றுநோய் முதலியன பரம்பரை அலகு வழியாக பரம்பரையாக தாக்கக்கூடிய தன்மை உள்ள நோய்களாக இருக்கின்றன. ஆகவே அந்த விடயத்திலே நாங்கள் எங்களுடைய பெற்றோர்களின் பெற்றோர்கள் இவ்வாறாக பரம்பரையாக அந்த நோய் தாக்கு இருந்தால் நாங்கள் குறிப்பாக போதிய அளவு கூடிய அளவு கவனம் செலுத்த வேண்டும். புகைப்பவர்களாக இருந்தால் அவர்கள் புகைத்தலை நிறுத்தி கொள்ள வேண்டும். அத்தோடு நீரிழிவு, உயர் குருதிய முக்கம் மற்றும் கொலஸ்ட்ரால் முதலிய நோய்கள் இருப்பவர்கள் மேலும் மேலும் கவனத்தை அதிலே எடுத்து உரிய மருத்துவ பரிசோதனைகளை காலத்துக்கு காலம் செய்ய வேண்டியவர்களாகவும் இருக்கின்றார்கள். மிகவும் முக்கியமாக இதிலே அவர் இங்கேயும் இந்த கட்டத்திலும் அவர் இந்த நோய்கள் தொடர்பாக குணப்படுத்துவதற்கு முன்னரே தடுத்து விடுவது தொடர்பிலே கல்வியும் அது தொடர்பான விழிப்புணர்வும் அவசியம் என்று வலியுறுத்துவதை அவதானிக்க முடிந்தது. நன்றி வேல்தஞ்சன். நான் நினைக்கிறேன் சிவராஜா இந்த விடயத்தை நிகழ்ச்சியினுடைய ஆரம்பத்திலேயே குறிப்பிட்டிருந்தீங்க. நிகழ்ச்சியை தொடக்கி வைக்கின்ற பொழுதே இந்த விடயத்தை உலக சுகாதார ஸ்தாபனத்தினுடைய அறிக்கையினுடைய மேற்கோள் காட்டி குறிப்பிட்டிருந்தீர்கள். உங்களுடைய கருத்துப்படி இருக்கு? இங்கே வைத்திய நிபுணர் அவர்களுக்கு நிச்சயமாக நன்றி சொல்ல வேண்டும். நான் அவரோடு இணைந்ததாக சில விடயங்களை பேச வேண்டியவனாக இருக்கிறேன். ஒன்று, ஒரு பிரதேசத்தில் இருக்கக்கூடிய குறித்த சனத்தொகையை ஆய்வு மாதிரியாக கொண்டு நிகழ்த்தக்கூடிய ஆய்வுகள் தான் மிக துல்லியமாக இந்த காரணங்களை பற்றி பேசக்கூடியதாக இருக்கும். இப்போது கனடிய தேசத்தில் இருந்து வந்து ஓரிரு நாட்கள் இங்கே இருக்கக்கூடிய நிலைமைகளை அவதானித்திருக்கக்கூடிய வைத்திய நிபுணர் அவர்கள் ஒரு பொதுவான விடயங்களை பற்றி அல்லது உலக பொதுமையான காரணங்களை பற்றி தான் அவரால் பேச முடியும். நாங்கள் அவரிடம் அதற்கு மேலதிகமாக மிக குறிப்பாக ஆங்கிலத்தில் ஸ்பெசிஃபிக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த மிக சுட்டியதாக ஒரு விடயத்தை நாங்கள் அவரிடமிருந்து கேட்பது அவ்வளவு பொருத்தமானதாக இருக்காது. ஆனாலும் இங்கே இருக்கக்கூடிய நான் இங்கே இருக்கக்கூடிய என்று சொல்லுவது தொலைக்காட்சிக்கு முன்பாக இருக்கக்கூடிய என்னுடைய சகோதர சகோதரிகளோடும் 3 விடயங்களை பற்றி நான் பேச விளைகிறேன். இலங்கையினுடைய மத்திய வங்கியினுடைய ஆண்டறிக்கை அல்லது இலங்கையினுடைய சுகாதார அமைச்சினுடைய வருடாந்த அறிக்கை பேசுகிற 3 விடயங்களை நான் ஆரம்பத்திலேயே குறிப்பிட்டிருந்தேன். இன்றைக்கு இலங்கையிலே நிகழக்கூடிய மரணங்களிலே ஏறத்தாழ 70% தொற்றா நோய்களினாலே நிகழ்கிறது. ஒரு காலத்திலே மரணம் என்றால் அது தொற்று நோயினாலே வரக்கூடியதாக இருந்த காலம் போய் இன்றைக்கு தொற்றா நோய்களினாலே அதிக மரணங்கள் நிகழ்கிறது. இப்போது தொற்றா நோய் என்பது தொடர்பிலே ஒரு மிகப்பெரிய பட்டியல் இருக்கிறது. இரத்த அழுத்தம், சர்க்கரை வியாதி, இருதய வியாதிகள், புற்றுநோய் உட்பட பல. இதற்கு காலங்காலமாக சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய காரணிகள் பல இன்றைக்கு பொய்த்து போயிருக்கிறது. ஒரு காலத்தில் சொன்னார்கள் புகைத்தல் என்பது புற்றுநோய்க்கான ஒரு அடிப்படையாக இருக்கலாம் என்று. நான் ஒரு சமூக சேவை உத்தியோகத்தராக என்னுடைய பிரிவிலே ஏறத்தாழ 150 பேர் இந்த புற்றுநோய்க்கான கொடுப்பனவை பெறுகிறார்கள். அதிலே புகைத்தலோடு எந்த சம்பந்தமும் இல்லாதவர்கள் ஏறத்தாழ 60% பேர். பெண்கள், வயது முதிர்ந்தவர்கள், இளம் வயதிலே இருக்கக்கூடியவர்கள். இது ஒரு காரணி. அதற்காக அது ஒரு காரணம் அல்ல அப்படி என்று சொல்லவில்லை. ஏற்கனவே வைத்தியர் சொன்னது போல இது ஒன்று விட்டு ஒரு பரம்பரைக்கு இந்த நோய் பரம்பரை ரீதியாக கடத்தப்படக்கூடியது, பரம்பரை அலகுகளினூடாக கடத்தப்படக்கூடியது. ஆக அவற்றை தூண்டுகிற காரணிகள், நோயை ஏற்படுத்துகிற காரணிகள் அல்ல, தெளிவாக இருக்க வேண்டும். நோயை தூண்டக்கூடிய காரணிகள், ஸ்டிமுலேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, இந்த காரணிகள் தொடர்பிலே அக்கறையோடு இருப்பது என்பது மிக அடிப்படையான ஒன்று. இப்பொழுது நான் பேச வந்த அடிப்படை 3 விடயங்களை சொல்லுகிறேன். ஒன்று, இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய உடல் உழைப்பு இல்லாத அல்லது உடல் உழைப்பு மிக குறைந்ததான ஒரு வாழ்க்கை முறை, அது உடற்பருமன் உட்பட பல நோய்களுக்கு காரணமாக இருக்கிறது.
இரண்டாவது, பாரம்பரியமாக நாங்கள் உட்கொண்டு வந்த உணவினுடைய முறைமை மாறி இருக்கிறது, உணவினுடைய தரம் மாறி. நான் முறைமை என்று சொல்லுவது பாரம்பரிய சமையல் முறைமைகளிலே இருந்து இன்றைக்கு உணவிலே குறிப்பாக சோறு கூட நாங்கள் பொரித்த சோறு உணவுகளாக மாறிவிட்டோம். ஃப்ரைட் ரைஸ். இன்றைக்கு பொரித்த சோறு, எண்ணெய் கலந்த சோறு சாப்பிட வேண்டும். ஒரு காலத்திலே அவித்த சோறு சாப்பிட்ட சமூகம் இன்றைக்கு பொரித்த சோறோடு இருக்கிறது. செயற்கை முறையாக உற்பத்தி செய்யப்பட்டிருக்கக்கூடிய உணவு தானியங்கள், இறைச்சிகள். இன்றைக்கு மீன் கூட பிராய்லர் மீன் தமிழ்நாட்டிலே அறிமுகமாகிவிட்டது. இலங்கைக்கு வருவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது. அப்படி வந்திருக்கக்கூடிய செயற்கை முறையிலான உணவு உற்பத்திகள். இரண்டாவது, எங்களுடைய தவறான உணவு பழக்க வழக்கங்கள். மூன்றாவது, எங்களுடைய தவறான பழக்கங்கள். அது பொதுவாக புகைத்தல், மது அருந்துதல் போன்றவற்றினூடாக வரக்கூடியது. ஆக ஆரோக்கியத்தை தேடி போகிறவர்கள் இங்கே கையில் இருக்கக்கூடிய இந்த 3 விடயங்களிலிருந்து படிப்படியாக விலகிச் செல்ல வேண்டிய ஒரு நிர்பந்தம் இருக்கிறது. இன்றைக்கு மேலை தேசம் குறிப்பாக புகையிலையிலிருந்து விடுபடுகிற ஒரு கலாச்சாரத்துக்கு வந்து கொண்டிருக்கிறது. இந்த தேசமும் அப்படியான ஒரு கலாச்சாரத்துக்கு நகர வேண்டும். அப்படி நினைக்கிற போது பல விடயங்கள் புதிதாக வருகிற இந்த செய்தியும் அதிர்ச்சி தருகிறது. அதை இன்னொரு நாள் பேசுவோம். நன்றி சிவராஜா. நான் நினைக்கிறேன் சிவராஜா மிக முக்கியமான விடயத்தை நம்முடைய சமூகத்துக்கு தந்திருக்கின்றார். டாக்டர் குசிமோன் அவர்கள் குறிப்பிட்டது போல இதய நோய், புற்றுநோய் ஏற்படுவதற்கு பல்வேறு காரணங்கள் இருக்கிறது. அதில் அவர் ஒரு விஷயத்தை அவங்க சிவராஜா சொன்னது போலதான், ஒரு 2 நாள் விஜயத்தை வைத்துக் கொண்டு ஒரு மருத்துவ நிபுணரால் ஒரு குறிப்பிட்ட பிரதேசத்தின் அடிப்படையில் ஏற்படக்கூடிய தாக்கத்தை மதிப்பிட முடியாது. ஆனாலும் உலகளாவிய ரீதியிலே பொதுவாக இருக்கக்கூடிய சில ஏதுக்களை அவர் பட்டியலிட்டிருக்கிறார். அதில் அவர் அழகாக ஒரு விஷயத்தை சொன்னால், நம்முடைய பரம்பரையிலே இந்த புற்றுநோய் அல்லது மாரடைப்பு சம்பந்தப்பட்ட வியாதிகள் எவருக்காவது இருக்குமாக இருந்தால் நாம் முன்கூட்டிய தற்காப்பு செய்து கொள்வதற்கான ஏற்பாடுகளாக புகைத்தலை கைவிடுதல் என்பது மிக முக்கியமானது என்கின்ற ஒரு செய்தி அழுத்தமாக பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. புகைத்தல் அதற்காகத்தான் கைவிடப்பட வேண்டும் என்றில்லை, பொதுவாகவே கைவிடப்பட வேண்டிய ஒரு விடயம்தான். மிக இலகுவாக கைக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு துர்ப்பழக்கமாக இருப்பது புகைத்தல். நம்முடைய சமூகம் மிக வேகமாக இந்த புகைத்தலுக்கு அடிமையாகி கொண்டிருக்கிறது. குறிப்பாக இளைய சமூகம் மிக விரைவாக இந்த புகைத்தலுக்கு அடிமையாகி கொண்டிருக்கிறது. அந்த புகைத்தலிருந்து நாங்கள் விடுபட வேண்டியவர்களாக இருக்கின்றோம். ஒரு வைத்தியர்களுடைய ஆலோசனைக்கு அப்பாலே அவர் சொன்ன கருத்துக்கள் உலகளாவிய ரீதியில் ஒரு பிரச்சனையாக இருந்தாலும் கூட நம்முடைய ஒரு தமிழ் சமூகம் இந்த புகைத்தலிலிருந்து விடுபட வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் பல்வேறு விதமான சட்டங்கள் இயற்றப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றன. புகையிலை செய்கைக்கு எதிராக கூட அரசாங்கம் பல நடவடிக்கைகளை எடுத்த வண்ணம் இருக்கிறது. இந்த சூழ்நிலையில் மாரடைப்பு, குறிப்பாக இதயம் சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள், புற்றுநோய் போன்ற நோய் தாக்கங்கள் நம்முடைய சமூகத்தில் அண்மை காலமாக தீவிரமாக அதிகரித்து வரக்கூடிய சூழ்நிலையிலே இவற்றிலிருந்து நாங்கள் விடுபட வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்கிறது என்கிற செய்தி தான் இங்கே வலியுறுத்தப்பட்டிருக்கிறது. ஒரு சிறிய இடைவெளிக்கு பின்னர் நிகழ்ச்சியினுடைய நிறைவு பாகத்திலே உங்களை நாங்கள் சந்திக்கலாம். சொல்லாடுகளும் இது கருத்துக்களுக்கான களம், வாதங்களுக்கான தளம். மீண்டும் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி. இது டான் தொலைக்காட்சி பெருமையோடு வழங்கும் சொல்லாடுகளும் இது கருத்துக்களுக்கான களம், வாதங்களுக்கான தளம். அரண்மனையில் ஒரு அற்புதமான சொல்லாடுகளும். இது நான் நினைக்கிறேன் சொல்லாடுகளுக்கு கிடைத்திருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய வரலாற்று பதிவு. ஒரு சர்வதேச ரீதியாக விரல் விட்டு எண்ணக்கூடிய இதய சத்த சிகிச்சை நிபுணர்கள் ஒருவராக இருக்கக்கூடிய கனடிய நாட்டைச் சேர்ந்த டாக்டர் குசிமோன் அவர்கள் நம்முடைய கலையகத்துக்கு வருகை தந்து இங்கே இருந்தது என்பது ஒரு வரலாற்றிலே நினைத்து பார்க்கப்பட வேண்டிய ஒரு பக்கம். இது ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு பதிவாக நாங்கள் பார்க்கின்றோம். அவருடைய வருகைக்கு எங்களுடைய மனப்பூர்வ நன்றிகளை தெரிவித்துக் நாங்கள் நிகழ்ச்சியினுடைய நிறைவில் இருக்கிறோம். இப்பொழுது ரஞ்சித் நிறைவாக பேசலாம், பேசுங்க உங்களுடைய கருத்தை. ஆம், நான் ஒரு விடயத்தை வலியுறுத்த விரும்புகிறேன். இது ஒரு சோசலிச நாடு. இந்த நாட்டிலே எல்லோருக்கும் எல்லா வாய்ப்புகளும் சமனாக கிடைக்க வேண்டும் என்பதுதான் இருக்கிற எதிர்பார்ப்பு. ஆனால் அண்மைய காலங்களாக நாங்கள் அவதானிக்கின்ற பொழுது தனியார் மருத்துவத்துறை என்பது இந்த நாட்டில் ஊக்குவிக்கப்பட்டு வருகிறதை ஒரு அபாயமாக நான் பார்க்கிறேன். இது நாளடைவில் இப்படியே நாங்கள் இதனை ஒரு கொள்கை ரீதியாக அனுமதித்தால் எதிர்காலத்தில் அரசாங்கம் என்கிற ரீதியில் அது அரச மருத்துவத்திற்கு கொடுக்கின்ற முதலீடு, கொடுக்கின்ற செலவுகளில் அது மிகப்பெரிய தாக்கத்தை அது கொள்கை அடிப்படையில் அது ஏற்படுத்தும். இந்த விடயம் குறித்து குடியரசு என்கிற வகையில் மக்கள் விழிப்படைய வேண்டும். ஏனென்றால் நான் பார்த்ததின்படி ஆட்சியில் இருக்கிறவர்களுக்கோ அல்லது மக்கள் தலைவர்களுக்கு இந்த அரச மருத்துவத்தை எவ்வாறு முன்னேற்றுவது என்பது தொடர்பில் ஒரு கொள்கை ரீதியாக எந்த கொள்கையும் இல்லை என்று நான் பார்க்கிறேன். இந்த மருத்துவங்களை எவ்வாறு முன்னேற்ற வேண்டும், மருத்துவ சாலைகளை எவ்வாறு முன்னேற்ற வேண்டும் என்பதில் ஒரு தூர தரிசனம் கொண்ட ஒரு தலைவர்களை என்னால் பார்க்க முடியவில்லை. எங்கே ஒரு பில்டிங்கை கட்டலாம், அதில் எவ்வளவு கமிஷன் அடிக்கலாம் என்று தான் பார்க்கிறார்களே ஒழிய, ஆனால் ஒரு இலவச மருத்துவத்தை எவ்வாறு கொள்கை ரீதியாக முன்னெடுத்து செல்லலாம் என்பது பற்றி ஒரு தரிசனம் கொண்ட எந்த ஒரு தலைவரையோ அல்லது அமைச்சர்களையோ சுகாதாரத்துறையில் என்னால் பார்க்க முடியவில்லை. அடுத்ததாக வைத்தியசாலைகளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய சில அரசியல்கள். இன்றைக்கும் வைத்தியர்களுக்கும் தாதியர்களுக்கும் இடையில் பல வைத்தியசாலைகளுக்குள் முரண்பாடுகள் இருக்கிறது. இந்த முரண்பாடுகள் நீடித்தால் அது நான் கொள்கை ரீதியாக அதைத்தான் சொல்லுவேன், கொள்கை ரீதியாக வைத்தியசாலைகள் சுமூகமாக இயங்குவதற்கு மிகப்பெரிய தடையை ஏற்படுத்தும்.
இலங்கையில் வைத்தியத்துறை வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபடுவது என்பது கொள்கை ரீதியாக நாங்கள் மறுசீரமைக்க வேண்டும். அதை நாம் சீர்தூக்கி பார்க்க வேண்டும். அது என்னதான் நியாயம் சொன்னாலும் வைத்தியத்துறை ஒரு அத்தியாவசிய தேவை என்கிற அடிப்படையில் சம்பள உயர்வு கோரி அல்லது கோரிக்கைகளை முன்வைத்து போராட்டங்களை சேவை வழங்காது புறக்கணிக்கின்ற வேலைகளை செய்யலாமா என்பது பற்றியும் நாம் சிந்திக்க வேண்டும். ஏனால் வைத்திய சேவையை தரம் உயர்த்துவது என்பது பற்றி பேசுகிற பொழுது அது மிக முக்கியமான விடயங்கள். அதே போல நான் முன்னர் சொன்ன போல வளங்களை பகிர வேண்டும். அதே போல இன்னொரு விடயத்தை வற்புறுத்த விரும்புகின்றேன். உள்ளூரில் இருக்கக்கூடிய எங்களுடைய வைத்திய நிபுணர்களை நாம் உண்மையில் அடையாளம் கண்டு அவர்களை நன்கு பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதையும் நான் வலியுறுத்த விரும்புகின்றேன். நாங்கள் எல்லாவற்றுக்கும் எடுத்ததுக்கும் கொழும்பில் இருக்கின்ற கொழும்பு என்றால் தான் அங்கே நம்பிக்கையானது அல்லது கொழும்பு இருந்தால் தான் திறமையானது என்கிற அந்த மாயையிலிருந்து நாம் விடுபட வேண்டும். உள்ளூரில் இருக்கக்கூடிய திறமையான வைத்தியர்களை நாம் அடையாளம் கண்டு அவர்களை நன்றாக பயன்படுத்த வேண்டும் என்று நான் நினைக்கிறேன். அதே போல வைத்தியசாலைகளிலே அரசாங்க வைத்தியசாலைகளிலே இருக்கக்கூடிய வளங்கள், வழங்கப்படுகிற மருந்துகள், வசதிகள் குறித்து ஒரு வெளிப்படையான தகவல் பரிமாற்றம் பேணப்பட வேண்டும் என்றும் நான் வேண்டுகோள் விடுக்கிறேன். அது இல்லாதபடியால் தான் இப்போ சாதாரண பேஷண்ட்டுக்கு இந்த மருந்தை நீங்கள் வெளியிலே வாங்குங்கள் என்று சொல்லுகிற பொழுது அவர்களுக்கு தெரியாது இந்த மருந்து கொழும்பிலிருந்து வந்ததா இல்லையா என்பது கூட அவர்களுக்கு தெரியாது. அவர்களும் அதை வாங்கிக் கொண்டே வெளியிலே போகிறார்கள். ஆனால் ஒரு அந்த நோயாளிக்கு தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய உரிமை இருக்கிறது. இந்த மருந்து கொழும்பிலிருந்து வழங்கப்பட்டிருக்கிறதா இல்லையா என்கிறது. இந்த தகவல் பரிமாற்றம், வெளிப்படையான தகவல் பரிமாற்றம் ஒரு மருத்துவத்துறையை முன்னேற்றுவதற்கு மிகவும் அவசியம். அது ஊழலை தடுக்கும், மோசடிகளை தடுக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன். எல்லாவற்றிற்கு மேலாக இறுதியாக இந்த உணவு பழக்க வழக்கங்களை பற்றி பேசியதனால் அதை ஒன்றை சொல்லி முடிக்கிறேன். நான் பார்த்த விடயம்தான், ஒரு வைத்தியர் சொல்லியிருந்த விடயம்தான், உணவுதான் மருந்து. உணவுதான் மருந்து என்கிற வகையில் நான் பின்பற்றுகிற சில விடயங்களை தான் பகிர்ந்து கொள்கிறேன். என்னுடைய வீட்டில் என்னுடைய சகோதரர்களுக்கு குழந்தைகள் இருக்கிறார்கள். ஆனால் ஒருபோதும் சில விடயங்களை நான் வாங்கி கொடுத்ததில்லை. ஒன்று, இந்த டிப்பி என்று சொல்லுகிற விடயத்தை நான் வாங்கி கொடுப்பதில்லை. நூடில்ஸ் என்கிற விடயம் எங்களுடைய வீட்டில் இல்லை. நாங்கள் எல்லாத்தையும் நிறுத்தி இருக்கிறோம். இது சில உதாரணங்களை தான் சொல்கிறேன். ஏனென்றால் இவைகள் எல்லாம் பாதுகாக்கப்படுவதற்கு பயன்படுத்தப்படுகிற மூலப்பொருட்கள் மிகவும் ஆபத்தானவை. அது நீண்ட நாட்களில் புற்றுநோயை உருவாக்கக்கூடியவை. நான் அதிகமான சந்தர்ப்பங்களில் இந்த போத்தலில் அடைக்கப்பட்ட பல ஜூஸுகளை நாங்கள் பாவிப்பதில்லை. எல்லாமே உடனடியாக செய்து சாப்பிடுகிற உணவுகளை தான் நான் என்னுடைய வீட்டிலும் போகிற இடங்களில் நான் பயன்படுத்துகிறேன். ஒன்றை மட்டும் இந்த நிகழ்ச்சி வாயிலாக சொல்ல விரும்புகிறேன். உங்களால் முடிந்த வரையில் எங்களுடைய முன்னோர்கள் கடைபிடித்தது போல உடனடியாக செய்து சாப்பிடுகிற சாப்பாட்டை மாத்திரம் சாப்பிடுவதை ஒரு பழக்கமாக கொண்டிருங்கள். அதுதான் அடுத்த சந்ததிக்கு புற்றுநோயிலிருந்து பாதுகாப்பு தரும். ஒன்றை சொல்லி முடிக்கிறேன். நாம் எதை சாப்பிடுவது என்பதை இலகுவாக நாம் முடிவு செய்யலாம். என்னுடைய அப்பா என்ன சாப்பிட்டாரோ அதைத்தான் நான் சாப்பிட வேண்டும். ஏனென்றால் என்னுடைய உடற்கலம் என்னுடைய அப்பாவிலிருந்து வந்தது. என்னுடைய அப்பா சாப்பிடாத ஒரு புதிய மூலப்பொருளை, ஒரு புதிய உணவை நான் உண்கிற பொழுது அது என்னுடைய கலத்திற்கு அது ஒரு புதிய ஒரு பொருளாக இருக்கும். அப்பொழுது அந்த உடற்கலங்கள் தேடி பார்க்கின்றதாம். இது ஒரு மருத்துவர் சொன்னதைத்தான் நான் பகிர்ந்து கொள்கிறேன். அது தேடி பார்க்கிறோம். உதாரணமாக நீங்கள் நூடுல்ஸை சாப்பிடுகிறீர்கள் என்று சொன்னால் என்னுடைய முன்னோர்கள் அதை சாப்பிட்டு இருக்காவிட்டால் என்னுடைய உடற்கலங்களுக்கு அது ஒரு புதிய மூலப்பொருள். அப்பொழுது அந்த புதிய மூலப்பொருளை எவ்வாறு சமிபாடடைய செய்வது, எவ்வாறு முகாமைத்துவம் செய்வது, எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறது என்று அது மிகப்பெரிய சிக்கலை எதிர்கொள்கிறது. அவ்வாறு சிக்கலை எதிர்கொள்கிற பொழுதுதான் நாளடைவில் அது உடற்கலங்களுக்கு நாம் புதிய ஒரு விடயத்தை உள்ளே போடுகிற பொழுது அதனால் அதை எதிர்கொள்ள முடியாமல் போகிற பொழுதுதான் நாம் கண்ணுக்கு தெரியாத, நாம் கேட்டிராத புதிய புதிய நோய்கள் வருகிறது என்பதை கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள். ஆதலினால் ஒன்றை சொல்லுவேன், ஏதேனும் ஒரு புதிய உணவு உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது என்றால் உங்களுடைய முன்னோர்கள் அதை உண்டார்களா என்று கேட்டுப்பாருங்கள். அதனாலே தான் பாரம்பரியமான உணவு முறைகளை பின்பற்றுவதுதான் நோயிலிருந்து விடுபடுவதற்கு மிகச்சிறந்த மருந்து என்பதை பதிவு செய்து வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடுபடும். நன்றி ரஞ்சித். ரஞ்சித் ஆழமாக சில விடயங்களை அழுத்தமாக பதிவு செய்திருக்கிறார். அவர் தொடுத்திருக்கக்கூடிய பல விடயங்களை நம்முடைய உணவு பழக்க வழக்கம் தொடர்பாக நம்முடைய பாரம்பரிய உணவுகளை பின்பற்ற வேண்டும் என்கின்ற விடயத்தை அழுத்தி சொல்லியிருந்தார். அதை தாண்டி அரச கொள்கைகள் சார்ந்து இந்த மருத்துவத்துறை சார்ந்து எடுக்கப்பட வேண்டிய விடயங்கள் ஒரு சட்டத்தினுடைய பார்வையில் என்று அணுகியிருந்தார். அவர் விடயத்தை அழுத்தமாக சொன்னார். இந்த அரச மருத்துவர்கள் பணிப்புறக்கணிப்பு செய்கின்ற விடயம் ஒரு தடுக்கப்பட வேண்டிய விடயம். அது ஏதோ ஒரு விதத்திலே சட்டத்தினாலே அல்லது அரசாங்கத்தினுடைய கொள்கை வகுப்பு அந்த பணி நிறுத்தத்தை செய்கின்ற விடயங்களை தடுக்க வேண்டும். இது சில நேரங்களில் இந்த விடயத்தை கேட்கின்ற பொழுது வைத்தியர்கள் சில நம்மோடு காட்டமாக அல்லது கோபம் கொள்வதற்கான வாய்ப்பு உண்டு. சற்று ஒரு அனுபவ பகிர்வுக்காக நாங்கள் டாக்டர் குசிமோன் அவர்கள் பேசலாம். அவருடைய கனேடிய அனுபவங்களை வைத்துக்கொண்டு இங்கே தனு பேசுகின்ற பொழுது சொன்னால் கனடாவினுடைய பெரும்பாலான வைத்திய சேவை என்பது ஒரு பொது வைத்திய அரசாங்கத்தினுடைய வைத்தியமாகவே இருக்கிறது. அந்த நாட்டிலே இந்த வைத்தியர்களுடைய இந்த பணி புறக்கணிப்பு அல்லது தொழிற்சங்க போராட்டங்கள் பற்றிய நிலைமை எப்படி இருக்கிறது என்பதாக நாங்கள் டாக்டர் குசிமோன் அவருடைய அனுபவங்கள் அல்லது அவருடைய அவதானிப்புகளை இந்த இடத்திலே பதிவு செய்து கொள்வது ஒரு நிகழ்ச்சியில் ஒரு
சுவாரஸ்யம் அல்லது ஒரு அனுபவமாக இருக்கும் என்கிற அடிப்படையில் அவரோடு பேசலாம். In Ontario, in my province in Canada, striking by doctors is against the law. So we cannot strike. It's mandated. There are certain people that cannot strike, police officers, doctors, things like that. Sometimes it's a problem. It's the public is really unaware of the situation that the doctor has to face. The doctors are usually people that will not strike. In other words, if a patient is sick, they will always treat the patient. Those are the people that went into medicine. Dr. Muganthan is a typical example. He's the only surgeon here for 2 years, has no help. He is struggling with lack of resources. I'm sure he could go somewhere else. I'm sure he could go somewhere else and work a better life, more money, more relaxed time with his family. His family doesn't even live here yet because they're still moving and he's still getting used to the place. But I think that patients and the public is really unaware of the frustrations that they have in the healthcare system. And sometimes the only way to do that is to do something very, very drastic. Very drastic does not mean stop taking care of patients. Very drastic means sometimes to let the public know what life would be like if situation got worse. People, for instance, people work at a certain job for a certain amount of money that they make per hour. Imagine if I came to you and said, you're going to do more work, but we're going to get you less money. We're going to give you less money. Who in the world would want to do that? In the hospital, sometimes the doctors and nurses and administration have to take care of more patients because people get sick, and yet they have no added resources. Their echo machine breaks down, for instance, or an ultrasound machine breaks down, or, for instance, a CAT scanner, a CT scanner breaks down, and they don't have one. How are they supposed to do it? Unless the public realizes this sort of thing, nothing changes. And so sometimes they have to do drastic things. You will never, ever, anywhere in the world get a doctor who will refuse care to a patient who's going to die. Never. That's the kind of people that go into medicine. People who go into medicine care for other people. So is striking ethical? It depends what you mean by strike. Is letting the public know what they have to deal with ethical? Yes. கனடாவிலே என்னுடைய மாகாணமான ஒன்டாரியோவிலே மருத்துவர்கள் வேலைநிறுத்தம் செய்வது சட்டவிரோதமானது. அவ்வாறு செய்ய முடியாது. போலீஸ் துறையினர், மருத்துவர்கள் போன்றோர் வேலைநிறுத்தம் செய்ய முடியாது. அங்கே அது சட்டவிரோதமானது. சில வேளைகளிலே இதை இங்குள்ள நிலவரத்தோடு இதை நாங்கள் ஒரு பிரச்சனையாக பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது. நோயாளி, நோய் உள்ளவருக்கு மருத்துவர் கட்டாயம் சிகிச்சை செய்ய வேண்டும். அது மிக அடிப்படையான அறம். ஆனால் மருத்துவத்துறை சார்ந்த சாதாரண சனங்கள் புரிந்து கொள்ள முடியாத மருத்துவத்துறைக்கென்றே விசேடமாக அமையக்கூடிய விரக்தி நிலைமைகள் இருக்கின்றன. அதனை சாதாரண சனங்கள் அறிந்து கொள்ளக்கூடிய நிலைமை இராது. ஏனென்றால் அவர்கள் ஒரு உத்தியோகத்தை பார்ப்பார்கள், அதற்கான ஊதியத்தை பெறுவார்கள், நோய் என்றால் சிகிச்சைக்கு வருவார்கள். ஆனால் உண்மையிலே சாதாரண சனங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய மருத்துவத்துறைக்கே உரிய ஒரு விரக்தி நிலையை அவர்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். உதாரணமாக பாருங்கள், யாராவது குறைந்த ஊதியத்திற்கு மிக கனதியான சுமையான வேலைகளை செய்து கொண்டிருப்பார்களா? ஒரு மருத்துவமனையிலே அளவுக்கு அதிகமாக எண்ணிக்கை மிக அதிகரித்த அளவிலே நோயாளர்கள் வருகிறார்கள். மருத்துவ உபகரணங்கள் செயலிழக்கின்றன. அதுவும் குறிப்பாக இந்த இயந்திர சாதனங்கள், மெஷினரிஸ் செயலிழக்கின்றன. ஒரு மனித உருவமாக டாக்டர்கள் தொடர்ந்து களைக்க வேலை செய்ய வேண்டியவர்களாக இருக்கிறார்கள். அந்த நிலைமையிலே வருகின்ற அந்த மருத்துவத்துறை சார்ந்தவர்களுடைய அந்த விரக்தி நிலை மிகவும் முக்கியமானது. மக்கள், சாதாரண பொதுசனங்கள் அல்லது நோயாளிகளாக வரக்கூடியவர்கள் அது தொடர்பிலே விழிப்புணர்வு அடைய வேண்டிய நிலைமை இருக்கிறது. மற்றது இங்கே இது ஒரு அறமா என்ற விடயத்தை பொறுத்தவரையிலே இந்த விழிப்புணர்வு அடைய வேண்டிய பொதுசனங்கள் என்ன உணர்கிறார்கள் என்பதிலிருந்து தான் இங்குள்ள சூழலிலே இந்த மருத்துவர்கள்
வேலைநிறுத்தம் செய்வது அல்லது பகிஷ்கரிப்பது அறமா என்பது தங்கியிருக்கிறது என்று கூறுகிறார். நன்றி வேல்தஞ்சி. நான் நினைக்கிறேன் இந்த விடயம் தொடர்பாக எங்கள் மக்கள் மத்தியிலும் பலவிதமான அபிப்பிராயங்கள் இருக்கிறது. குறிப்பாக மருத்துவர்கள் பணிப்புறக்கணிப்பில் ஈடுபடுகின்ற பொழுது அது ஒரு செய்ய முடியாத ஒரு செயலாகவே நம்முடைய மக்கள் பார்க்கிறார்கள். அரசாங்கம் கூட அதை அத்தியாவசிய சேவைகள் என்கின்ற வகைப்படுத்தல்களை வைத்திருக்க காரணத்தினாலே மருத்துவர்கள் பணிப்புறக்கணிப்பை செய்வதை சட்ட ரீதியாக தடை செய்ய வேண்டும் என்கின்ற ரீதியாக சிந்தித்திருந்தார்கள். நான் நினைக்கிறேன் இந்த விடயம் தொடர்பாக பல்வேறுமான சிந்தனைகள் குழப்பங்கள் நம்ம மக்கள் மத்தியிலும் இருக்கிறது. சிவராஜா, மக்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள் மருத்துவருடைய பணிப்புறக்கணிப்பு சம்பந்தமாக? இதில் அடிப்படையில் ஒரு பொருளாதார எண்ணக்கரு சார்ந்த புரிதல் சாதாரண மக்களுக்கு அவசியமானது. நான் நினைக்கிறேன் உலகத்திலேயே இலவச கல்வி இலவச வைத்தியம் வழங்குவதிலே முன்னின்ற ஒரு தேசம் இலங்கை. அப்படி இருக்கக்கூடிய இலங்கை நாடு மிக வறிய வருமானம் கொண்ட நாடு என்பதிலிருந்து நடுத்தர வருமானம் கொண்ட நாடு, இப்பொழுது உயர் வருமானம் கொண்ட நாடு என்கிற மட்டத்துக்கு, அதாவது டொலர்களிலே வருமானத்தை கணிப்பீடு செய்கிற போது உயர் வருமானம் கொண்ட நாடு என்கிற அளவுக்கு இலங்கை வருகிற போது அரசாங்கம் தான் வழங்கியிருக்கக்கூடிய இலவச வளங்களிலே இருந்து நழுவி செல்லுகிற அல்லது அவற்றுக்கான கடப்பாடுகளிலிருந்து விலகிச் செல்லுகிற ஒரு போக்குக்கு பொருளாதார கொள்கை ரீதியாக நடந்து கொள்கிற அந்த நடத்தையை வெளிப்படுத்துகிறது. அதற்கு எதிராக அந்த துறை சார்ந்தவர்கள் அதன் நிபுணத்துவர்கள் மக்களுக்கான நலன்களுக்காகவே சில பகிஷ்கரிப்பு தொழிற்சங்க நடவடிக்கைகளை செய்ய வேண்டியிருக்கிறார். உதாரணமாக கல்விக்கு 6% மொத்த தேசிய வருமானத்திலே கல்விக்கும் சுகாதாரத்துக்கும் தலா 6% ஒதுக்கப்பட வேண்டும் என்பது ஒரு அடிப்படையான கோரிக்கை. மருத்துவத்துறை சார்ந்து ஏனைய நிர்வாகத்தை விட சிறப்பான ஒரு அமைப்பு இருக்கிறது. இலங்கையினுடைய சுகாதார அமைச்சிற்கு எப்பொழுதுமே செயலாளராக ஒரு மருத்துவர் தான் இருப்பார். ஏனையவற்றுக்கு எப்பொழுதுமே இலங்கை நிர்வாக சேவை சார்ந்தவர்கள் இருந்தால் கூட சுகாதார அமைச்சை பொறுத்தவரையிலே ஒரு செயலாளர் என்பவர் வைத்தியராக இருப்பார். ஆகவே அதற்கான ஒரு விசேட பார்வை, ஒரு விசேட பரிமாணம் இருக்கிறது என்கிற அடிப்படையிலே நாங்கள் அதை புரிந்து கொள்ள முயற்சிக்க வேண்டும். நன்றி சிவராஜா. நாங்கள் நிறைவாக வேல்தஞ்சனோட பேசலாம். உங்களுக்கு ஏதாவது இந்த நிகழ்ச்சி சம்பந்தமான கருத்துக்கள் பேசலாம்? நிறைவாக நான் இந்த மருத்துவத்துறை சார்ந்தவருடைய வேலை நிறுத்தம் தொடர்பாக கூறுவதாக இருந்தால், இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய இந்த கனடா நாட்டைச் சேர்ந்த இதய சத்திர சிகிச்சை நிபுணர் மிகவும் சாதுரியமாக தன்னுடைய நாட்டையும் எங்களுடைய நாட்டு சூழலையும் ஒப்பிட்டு தன்னுடைய விடையை கூறியிருந்தார். அதில் நான் என்னுடைய கருத்து என்னவென்றால், எந்த துறைக்கும் இல்லாத அளவுக்கான நெகிழ்ச்சியான நடைமுறை, நிர்வாக நடைமுறைகளை மருத்துவர்களை நோக்கி இலங்கை அரசாங்கம் கொண்டிருக்கிறது என்று நான் நம்புகிறேன். மிக முக்கியமாக உயர் நிபுணத்துவ ஆளணியாக இவர்கள் கருதப்படுகின்றார்கள். அதனால் இவர்களுக்கான மீள் நியமனங்கள் கூட மிக நெகிழ்ச்சியான நிர்வாக போக்குகளோடு மேற்கொள்ளப்படுகின்றது. அதனை விட மிகவும் முக்கியமாக அவர்களுக்கான கொடுப்பனவுகள், மேலதிக நேர கொடுப்பனவுகள் முதலியன, அவர்களுக்கான விடுதி வசதிகள், அவர்களுக்கான சமூக அந்தஸ்து முதலியன எல்லாம் நான் நினைக்கிறேன் அவர் மருத்துவத்துறை சார்ந்த நிபுணர்களோ மருத்துவர்களோ கவலைப்படக்கூடிய அளவுக்கு இல்லை. அதைவிட இரண்டு தொழில், அதாவது அரச துறையிலேயே ஒரு மருத்துவர் விரிவுரையாளராகவும் மருத்துவராகவும் பணியாற்றக்கூடிய அளவுக்கு அங்கே திரட்டு நிதியத்திற்கு பங்களிக்கக்கூடிய தொகையை கூட அற்றுப்போக செய்யக்கூடிய அளவுக்கான சாத்தியப்பாடுகள் கூட ஏற்பட்டு வருகிறது. அதை விட தனியார் துறையிலே பணியாற்றக்கூடிய நெகிழ்ச்சியான போக்கை அரச மருத்துவமனைகளும் நிர்வாக முறைமைகளும் கொண்டிருக்கின்றன. ஆகையினால் நான் தயவோடும் அன்போடும் மருத்துவர்களை நோக்கி கேட்பது, ஒரு நாளுக்கேனும் இல்லை ஒரு மணித்தியாலத்துக்கேனும் ஒரு நிமிடத்துக்கேனும் நீங்கள் வேலை நிறுத்தமோ அல்லது பணி பகிஷ்கரிப்போ புறக்கணிப்போ செய்யாமல் வேறு ஏதாவது மாற்று யுக்திகள் மூலம், இவர் கூறியது போல இவர் அருமையான கருத்தை சொல்லியிருந்தார், உங்களுடைய இந்த மருத்துவ சேவையில் ஏற்படுகின்ற இரட்டிப்பு மும்மடங்கான அந்த பணிச்சுமையினால் வரக்கூடிய அந்த விசேடமான விரக்தி நிலையை பொது சனங்களுக்கு புரிய வைக்கக்கூடியவாறாக ஒரு விழிப்புணர்வு செயற்பாடு, தொடர்பாடல் செயற்பாட்டின் மூலமாக
மற்றைய துறைகளினூடாக உங்களுக்கான ஏனைய வசதிகளை பெற்றுக்கொள்வதற்கான யுக்திகளை கையாள்வது சிறப்பானது என்று நான் தயவோடு மருத்துவர்களையும் மருத்துவ துறையினரையும் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். நன்றி வேல்தஞ்சன். வேல்தஞ்சனோட கருத்தோடு நாங்கள் நிகழ்ச்சி நிறைவு கொண்டு வருகின்ற நேரம் நெருங்கி இருக்கின்றது. அருமனையர்களின் நேற்றைய நாளும் இன்றைய நாளும் நாங்கள் மிக அற்புதமான ஒரு சொல்லாடுகளத்தை படைத்திருந்தோம். நான் நினைக்கிறேன் மிக பொறுமையோடு நம்மோடு நீண்ட நேரத்தை இங்கே செலவிட்டிருந்தார் டாக்டர் குசிமோன் அவர்கள். நான் நினைக்கிறேன் அவர் கனடா நாட்டிலிருந்து வந்தவர். நம்முடைய இந்த வெப்ப சூழ்நிலை அல்லது இதமான இந்த காலநிலை அவருக்கு எவ்வளவு தூரம் ஒத்து வருகின்றதோ தெரியவில்லை. ஆனாலும் கூட தன்னுடைய கருத்துக்களை பகிர வேண்டும் என்பதற்காக நாங்கள் விருப்போடு அழைத்த பொழுது மிக பொறுமையோடு நம்மோடு இந்த அரங்கிலே இருந்தார். அந்த அவருடைய விருகைக்காக எங்களுடைய மனப்பூர்வ நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். அது மட்டுமல்லாமல் நம்முடைய போதனா வைத்தியசாலையினுடைய இதய சத்திர சிகிச்சை அந்த துறையை மேம்படுத்துவதற்கான தன்னுடைய பரிந்துரைகளை கூட இப்பொழுது இந்த நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக மட்டுமல்லாமல் அங்கே போதனா வைத்தியசாலையுடைய நிர்வாகத்துக்கும் முகாமை மட்டத்துக்கும் மருத்துவர்களுக்கும் அங்கே வழங்கியிருக்கிறார். தன்னால் இயன்ற பணிகளை செய்யக்கூடிய ஒரு வாய்ப்புகள் இருந்த பொழுதும் ஒரு கனடிய நாட்டினுடைய பிரஜையாக அந்த அரசு தொடர்பாக செய்யக்கூடியவர்களை அவர் இந்த இடத்தில் வாக்குறுதி கொடுக்க முடியாவிட்டாலும் நாங்கள் தீவிரமாக நம்புகின்றோம். இந்த நிகழ்ச்சிக்கு அப்பாலை வெளியாலே அவர் செல்கின்ற பொழுது கூட ஏராளமான துறைகளிலே தன்னால் எங்களோடு ஒன்றிணைக்கக்கூடிய பல உதவி வாய்ப்புகளை நம்முடைய சமூகத்தோடு ஒன்றிணைத்து தருவார். அதற்கு அப்பாலே தனக்குரிய கருத்தை நாங்கள் மிக அழுத்தமாக பதிவு செய்கின்றோம். இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய புலம்பெயர் மக்களிடம் நாங்கள் விடுக்கக்கூடிய வேண்டுகோள் இதுதான். அவர் சொன்னது போல் அவர் இன்றைக்கு நம்முடைய மண்ணுக்கு நீண்ட பிறந்தார் சொன்னார். யாழ்ப்பாண போதனா வைத்தியசாலை பிறந்து பின்னர் கனடாவுக்கு போன பின்னர் இன்றைக்கு தான் முதல் தடவை நான் மீளவும் வந்திருக்கிறேன். வந்த பின்னர் தான் நேரடியாக தரிசிக்கின்ற பொழுதுதான் பல விடயங்களை உணரக்கூடியதாக இருக்கிறது. உங்களை பார்த்து கேட்கக்கூடியது ஒன்றுதான். நேரடியாக இந்த மண்ணுக்கு வாருங்கள். இங்கே மண்ணில் இருக்கக்கூடிய உண்மையான அவலங்களை அல்லது உண்மையான தேவைகளை நேரடியாக தரிசித்த பின்னர் உங்களுடைய உதவிகளை நீங்கள் வழங்க வேண்டும். எது உதவிகளை நீங்கள் முக்கியத்துவப்படுத்தப்பட வேண்டும், முன்னுரிமைப்படுத்தப்படும். குறிப்பாக வைத்தியத்துறை சார்ந்திருக்கக்கூடிய நெருக்கடி நிலைகளை தவிர்ப்பதற்கு உங்களால் இயன்ற உதவிகளை வழங்குவதற்கு நீங்கள் தயாராக வேண்டும் என்கின்ற செய்தியை பதிவு செய்து கொண்டு இந்த சொல்லாடுகளின் நிகழ்ச்சியிலேயே மிக பொறுமையோடு காத்திருந்த அனைவருக்கு நன்றி சொல்லி இந்த நிகழ்ச்சி பல்வேறு விதமான நெருக்கடிகளுக்கு மத்தியில் ஒளிப்பதிவு செய்யப்பட்டிருந்தது. குறிப்பாக மொழி சார்ந்த பிரச்சனைகள் எங்கே ஒரு இடையூறாக இருந்தாலும் கூட இயன்ற அளவுக்கு நாங்கள் உங்கள் மத்தியிலே இந்த கருத்துக்களை கொண்டு வந்து சேர்த்திருக்கின்றோம். எனவே இந்த நிகழ்ச்சி தொடர்பான உங்களுடைய அபிப்பிராயங்கள், உங்களுடைய கருத்துக்களை நாங்கள் எதிர்பார்க்கணும். நீங்கள் முகப்புத்தக வாயிலாக கூட இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய பதிவுக்கு கீழே பதிவு செய்ய முடியும். அது மட்டுமல்லாமல் டான் தொலைக்காட்சிக்கு நேரடியாக கூட நீங்கள் அறிவிக்க முடியும் நிகழ்ச்சியை நாங்கள் தொடர்ந்து தருவதன் மூலமாக. எனவே அருமணியர்களை இருவர நேரமும் ஒளிப்பதில் இணைந்த ஒளிப்பதிவாளர் ஜெகன் குழுவினருக்கு நன்றி சொல்லி, படத்தொகுப்பில் இணைந்திருந்த நண்பர் துவாரகனுக்கு நன்றி சொல்லி மீண்டும் அடுத்த வாரம் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கும் வரை அன்பு வணக்கம் கூறி விடைபெற்றுக் கொள்ளும் நான் என்று உங்கள் அன்பின் நண்பன் சர்வேஷ். நன்றி, வணக்கம்.